दूरों नेड़ियों चल के आई गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज असी एक इहो जिहा इतिहासक दिहाड़ा मना रहे हैं जिन्हों समय की सरकारां ने बड़ा लुकाउण की कोशिश की, बड़ा दबाउण की कोशिश की कि ये जिहड़ा घटनाक्रम है इनू इस तरीके नाल दबा दिता जाए कि जिवें दरबार साहब दे विच 4 जुलाई नूं कुछ होया ही ना होवे। सो विशा बहुत वड्डा, पर मैं समा बड़ा थोड़ा उहदे विच समाप्त करना भी बड़ी औखी गल होवेगी मेरे लिए, क्योंकि जिहड़ा दरबार साहब दे उत्ते हमला होया 1955 दे विच, उहदे कारण की सी ते हमला किहड़े रूप च होया, ये 2 विषयां ते मैं गल करांगा। सो उस तो पहला आओ फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो मैं 1947 तो पहलां दी गल करांगा कि 1935 तो लैके 1932 जदों संविधान लिखना शुरू होया, 35 च संविधान कमेटी बनी है। सो उत्थों लैके गल करांगा कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ कोई ऑप्शन नहीं होवेगी इस मुल्क के अंदर। तुसी देख सकते हो अज भी यूपी दे विच या होर कई सूबे दे विच मुसलमान भरावां दे उत्ते किन्ने कतलेआम हो रहे ने, दंगे हो रहे ने। सो इस तरीके दे नाल गांधी होरां ने सोचा कि असी इन्हां नूं बाहर कढ के अपना वड्डे तो वड्डा एरिया लैके एक हिंदुआं दा मुल्क बना लीए। ते जिहड़ी साडी सिख लीडरशिप सीगी, मुख तौर पर बलदेव सिंह, मास्टर तारा सिंह, इन्हां लीडरां ने नेहरू दे मगर लग के, गांधी दे मगर लग के जिहड़ी अपनी थां सीगी सिख राज दी, क्योंकि जिहड़ी हिंदू कौम है उन्होंने 900 साल पहला राज किया सी ते असी उन्हां तो बाद सिख राज 2 बार इस धरती ते कायम कर चुके सी। 1708 तो लैके 15 तक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का अगवाई च होया जिहड़ा, उस तो बाद एक विशाल वड्डा राज कायम होया सिख मिसलां ते महाराजा रणजीत सिंह होरां ने किया। पर साडे मुल्क ते उस समय अंग्रेज काबज होए ते जदों गए या उन्होंने जाना सी ते कुदरती रूप सी कि वो साडा जिहड़ा राज भाग सी खुसिया महाराजा रणजीत सिंह वाला सिख राज, वो साडे कोले आउणा बनदा सी। विरासत किहदे कोल हुंदी है? पुत्त कोले हुंदी है कि जिहड़े दुश्मन ने या गुआंढी ने उन्हां कोल हुंदी है जमीन दी। तुसीं किसी भी मुल्क दा ला पढ़ लो, रशिया दा पढ़ लो, यूरोप दा पढ़ लो, कि जिहड़ा पहलां किसी दा राज रिहा होवे, जदों उत्थे राज करने वाले दूजे मुल्क दे आ जाण, वो वापस जाण, ते हकदार कौन हुंदा? कि जिहदा पहला राज रहा होवे। सो साडी सिख लीडरशिप उस समय अपना राज का दावा पेश करन दे विच नाकाम नहीं रही। कल्ली सारियां चाबियां गांधी नेहरू नूं फड़ातियां कि असी इन्हां दे नाल रहना मंजूर करांगे। इत्थों तक कि 1945 दे विच जिहड़ा पैक्ट होया ਉਹਦੇ 'ਚ हैरान करने वाली गल्लां सामने आईयां कि जिन्ना जिहड़ी शिमले मीटिंग हुई है 1945 च अंग्रेज़ां दे नाल, कि जिन्ना कहंदा सी कि मुल्क आज़ाद होण तो पहलां भी जिहड़े दंगे होने ने उन्हां ते असी कंट्रोल कर लीए, वो ना होण धर्म के आधार पर। जिन्हां नूं पहलां पता सी कि ये कुछ करना इन्हां लोकां ने। ते गांधी होरी की कहंदे सी, मुल्क आज़ाद होने तो बाद फैसला करांगे कि की करना ते की नहीं।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ 1932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੰਗੇ। 1932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ 1947 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪਰੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। UNO ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਚਲੋ 47 ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, कि मास्टर जी जब आपके साथ बात हुई थी तब कुछ और बात थी, आज हमारे पास राज है कि थोड़ी गल असी नहीं मननी। सो सिखा ने ये सारी गल्लां देखदियां अखीर दिन आया 10 मई का 1955 का। सिखा ने फैसला किया कि सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ असी संघर्ष करांगे, करना पैना, क्योंकि असी हुण बहुत मिन्नतां तरले कर लए ने, संघर्ष तो बिना साडे कोल कोई राह नहीं बचिया। तो सिखा ने, मैं जिहड़ी गल कर रहा कि मोर्चा दरबार साहब के उत्ते हमला क्यों होया, एक पिछोकड़ ते मौजूदा हालात कि 10 मई नूं समुची अकाली लीडरशिप ने, समुची सिख कौम ने इस गल का ऐलान किया 10 मई नूं कि अज तो बाद असी पंजाबी सूबा मोर्चा शुरू करते हैं, महा पंजाब बनाउण दा जिहड़ा मोर्चा वो शुरू करते हैं, वध अधिकारां दी जिहड़ी लड़ाई है वो शुरू करते हैं, जिहड़ी मुड़ के प्रभु सत्ता वाल जानी सीगी, आज़ादी वाल जानी सी सिखां दी। सो जदों 10 मई नूं शुरू हुंदा ते सिख पूरे पंजाब दे विच गिरफ्तारियां दिंदे ने। कल्ले लुधियाणे जिले दे विच इक्को दिन च 500 तो वध सिख नौजवानों ने गिरफ्तारियां दित्तियां। 10 मई तो लैके 27 जून तक सिखा ने 8064 तो वध जिहड़ी गिरफ्तारियां सिख दे चुके सन कि मोर्चा इस लैवल ते आ गया सी। ते फिर सिखा ने ऐलान किया कि असी श्री अकाल तख्त साहब तो ऐलान करके संगतां दा इकट्ठ करके पूरे पंजाब नूं काल देवांगे ते गिरफ्तारियां देवांगे। तो इस गल का जो पता नेहरू नूं लग्या तो नेहरू ने जिहड़ा पंजाब का मुख्यमंत्री सी भीम सैन सच्चर उस समय का, उन्हें मीटिंग बुलाई। नेहरू ने सख्त आदेश दिते कि सिख अकाल तख्त साहब ते पहुँच ना सकन, जे पहुँच गए तो बाहर ना आ सकन। इस तरीके की मैनू विਉਂਤਬੰਦੀ चाहिए है। बेशक साडे लोकां नूं भुलेखा सीगा कि 47 तो बाद सिख आज़ाद हो गए ने, पर उन्होंने जिहड़ी आज़ादी है अंग्रेज़ों तो नालों किवें साडे नाल गिफ्ट च दित्ती है, वो भी सुनियो तुसी। फिर इन्हां ने पुलिस अफसरां की मीटिंग बुलाई पंजाब दे कि किहड़ा अफसर है जिहड़ा सिखां नूं कुट देवे, उन्हां नूं नेस ते नबूद कर देवे, पंजाबी सूबे का मोर्चा, वध अधिकारां की गल है, आज़ादी की गल है, उन्होंने खत्म कर देवे।
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਸ਼ਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੰਚਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਿਲਾਰਤੇ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪੁਲਿਸ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਭਾਂਡੇ ਸੱਟੇ ਗਏ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੁਲਾਈ ਆਈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਦੇਗ ਲਿਆਣੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਖਾਧੇ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 63 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ। 63 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੈਣੋ ਬਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਇਕੱਲਾ 4 ਜੁਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।